بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ نام تھا سوئیں۔ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور شہر کے بازار میں بیچ کر 2 وقت کی روٹی کماتا۔ ایک دن جب وہ جنگل کے سب سے اندرونی حصے میں پہنچا، وہاں ایک عجیب سی خوشبو نے اسے روک لیا۔ وہ خوشبو کسی عام پودے یا درخت کی نہیں تھی، وہ اتنی خاص اور گہری تھی جیسے کسی قیمتی چیز کی۔ سوئیں نے آدیر الفادیر دیکھا اور زمین میں ایک جگہ سے چھوٹے چھوٹے نارنجی رنگ کے پھول الفاگی ہوئے دیکھے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، وہ پھول دراصل زعفران کے پودے تھے۔ سوئیں چونک گیا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ زعفران دنیا کی سب سے مہنگی چیزوں میں سے ایک ہے، مگر اس کی شکل پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا یہ واقعی وہی زعفران ہے؟ کوئی دھوکہ؟ سوئیں نے پودوں کے نیچے نرمی سے مٹی کھود کر ایک چھوٹی مقدار نکالی اور فیصلہ کیا کہ اسے بازار لے جا کر معلوم کرے گا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ چھوٹا سا پودا اس کی قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ سوئیں اگلے دن وہ زعفران شہر کے سب سے بڑے مصالحہ بازار میں لے گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ قیمت کیا مانگے، تو سیدھا ایک پرانے دکھائی دینے والے تاجر کے پاس گیا جس کی دکان پر رنگ برنگے مسالے رکھے تھے۔ تاجر نے زعفران کو سونگھا، غور سے دیکھا اور پھر چونک کر بولا، یہ زعفران، یہ تو اعلیٰ ترین معیار کا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ سوئیں سادگی سے بولا، جنگل میں ملا، بس ویسے ہی خوشبو آئی اور مٹی کھودی تو یہ نکلا۔ تاجر کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا، لیکن اس نے چالاکی سے چہرہ سیدھا رکھا۔ دیکھو، یہ کوئی عام چیز نہیں، لیکن تم چونکہ نئے ہو تو میں تمہیں ایک سونے کی اشرفی دے دیتا ہوں۔ سوئیں نے کبھی سونا دیکھا ہی نہ تھا، وہ خوش ہو کر مان گیا۔ مگر پیچھے سے تاجر نے اپنے ملازم سے کہا، اگر یہ لکڑہارا جنگل کا راستہ بھول نہ گیا تو ہم کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ سوئیں نے وہ اشرفی لے کر خوشی خوشی گھر کا رخ کیا، ماں کو گوشت لے کر دیا اور کئی دن بعد گھر میں ہنسی گونجی۔ لیکن تاجر نے بھی اپنے آدمی اس کے پیچھے لگا دیے، اور اب زعفران کے اس خزانے پر کئی آنکھیں لگ چکی تھیں۔ سوئیں اگلی بار بھی جنگل کا وہی مقام ڈھونڈ پائے گا یا کوئی اس سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا؟ سوئیں اگلے دن صبح سویرے دوبارہ جنگل کی طرف نکلا۔ اس بار اس کے دل میں خوشی بھی تھی اور ڈر بھی۔ وہ خوشی اس لیے کہ قسمت بدلتی محسوس ہو رہی تھی، اور ڈر اس لیے کہ اگر وہ جگہ دوبارہ نہ ملی تو سب خواب بکھر جائیں گے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی وہ اس خوشبو کو تلاش کرنے لگا، وہی خاص خوشبو جو کل اسے اس مقام تک لے گئی تھی۔ آخر کار کافی دیر کے بعد اسے وہ مقام مل گیا، وہی زعفران کے پودے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار وہاں پودے اور زیادہ تھے، جیسے راتوں رات بڑھ گئے ہوں۔ سوئیں نے بڑی احتیاط سے کچھ اور زعفران اکٹھا کیا اور اپنے کپڑے میں باندھ لیا۔ اسی وقت پیچھے کسی جھاڑی میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ سوئیں نے فوراً موڑ کر دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آئے۔ وہ گھبرا گیا، جلدی سے سامان سمیٹا اور واپسی کا راستہ لیا۔ شہر پہنچتے ہی وہ پھر اسی تاجر کے پاس گیا۔ تاجر نے زعفران دیکھا، اس بار اور بھی حیران ہوا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا، شاباش لڑکے، تم نے کمال کر دیا ہے، یہ لو 2 اشرفیاں۔ سوئیں نے اشرفیاں تو لے لیں، مگر دل میں شک سا بیٹھ گیا۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں ایک بوڑھا نظر آیا، سفید لباس، نورانی چہرہ اور ہاتھ میں ایک زعفرانی پتی۔ بوڑھے نے کہا، سوئیں، اس نعمت کی قدر کر، لیکن یاد رکھ، ہر خزانے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور کچھ لوگ صرف چوری کرنا جانتے ہیں۔ سوئیں جاگا تو پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کیا وہ خواب محض خیالات تھے؟ کوئی پیغام؟ 3 دن گزر چکے تھے اور سوئیں ہر دن جنگل سے زعفران لا رہا تھا۔ اس کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی، پرانے کپڑوں کی جگہ نئے کپڑے آ گئے تھے، ماں کے چہرے پر خوشی تھی اور محلے والے حیرت میں تھے۔
लेकिन शहर के बाजार में बैठा जाफरान का ताजिर अब और ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसने दिल में सोचा, अगर ये लकड़हारा अकेला जाफरान निकालता रहा तो दौलत का बादशाह वो बन जाएगा और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। ताजिर ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। अगली सुबह उसने सोए को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें कारोबार में शरीक करना चाहता हूं। तुम मुझे वो मकाम दिखा दो, हम आधा आधा बंटवारा करेंगे और तुम्हें कुछ करना भी ना पड़ेगा। सोए सादा दिल था। उसने सोचा शायद वाकई किस्मत ने दरवाजा खोल दिया है। वो मान गया। लेकिन इस रात फिर वही नूरानी बुजुर्ग ख्वाब में आए और सख्त लहजे में बोले, सोए, ये दौलत अल्लाह की अमानत है और ताजिर की नीयत साफ नहीं। अगर तुमने राज जाहिर किया तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा, बल्कि तुम सब खो बैठोगे। सोए हड़बड़ा कर अलिफाटे। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह हुई तो ताजिर उसका इंतजार कर रहा था। सोए सोच में पड़ गया, क्या वो ख्वाब को नजरअंदाज करे, क्या ताजिर को सच बता दे। एक तरफ दौलत का लालच, दूसरी तरफ दिल की सच्चाई। क्या फैसला करेगा सोए। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, पर सोए के दिल में अंधेरा सा छा गया था। ताजिर बार बार जल्दी का कह रहा था, चिल्लू बेटा, देर हो रही है, वक्त का फायदा अलिफाटिया, वरना खजाना जाए हो जाएगा। सोए खामोश था। इसका दिल कशमकश में था। एक तरफ वो ताजिर जो हमेशा मीठे बोल बोलता और दूसरी तरफ वो नूरानी ख्वाब जो हर बार सच साबित हुआ था। बिलाखिर सोए ने आसमान की तरफ देखा। दिल में दालिफिए अंदाज में बोला, या अल्लाह, मुझे दुरुस्त रास्ता दिखा। फिर उसने ताजिर की तरफ देखा और नरमी से कहा, मुआफ कीजिए, मैं वो जगह किसी को नहीं दिखा सकता। ताजिर का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो गया, जैसे असल चेहरा बेनकाब हो गया हो, मगर फौरन मुस्कुराया, ठीक है, तुम्हारे हक में बेहतर होगा, लेकिन याद रखना, मौका बार बार नहीं मिलता। सोए वापस अपने काम में लग गया, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि ताजिर ने पहले ही अपने कारिंदे पीछे लगा दिए थे। इसी रात जब सोए सो रहा था, दो आदमी जंगल में इस जगह जा पहुंचे और पौधे उखाड़ना शुरू कर दिए। लेकिन अचानक पूरे जंगल में तेज आंधी चलने लगी, दरख्त हिलने लगे और जमीन से एक आवाज आई, ये खजाना हलाल के हाथों का है, चोरों के लिए नहीं। उस वक्त जमीन लर्स और पूरा जाफरान का मैदान मिट्टी में दफन हो गया। सुबह सोए जब जंगल पहुंचा तो सब कुछ गायब था। ना जाफरान, ना खुशबू, सिर्फ खामोशी। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में अफसोस। तभी पीछे से फिर वही नूरानी बुजुर्ग की आवाज आई, सोए, तुमने अपनी आजमाइश में कामयाबी हासिल की। अब अल्लाह तुम्हें वो देगा जो चोरों को कभी नहीं मिलता। क्या जाफरान का खजाना वापस मिलेगा? क्या कोई नया रास्ता खिलेगा? सोए जमीन पर बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में दुख। इतने दिनों की मेहनत, उम्मीद और रिस्क सब मिट्टी में दफन हो चुका था। तभी पीछे से एक हाथ इसके कंधे पर आया। सोए ने मोड़कर देखा, वही नूरानी बुजुर्ग, लेकिन इस बार वो ख्वाब में नहीं, हकीकत में इसके सामने खड़े थे। चेहरा रोशन, आवाज में नरमी, सोए, तुमने अमानत का हक अदा किया, लालच से बचकर सब्र का दामन थामा। अब तुम इस जंगल की नेमतों के असल वारिस हो। सोए हैरान था, लेकिन जाफरान तो मिट्टी में दफन हो चुका है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, जाफरान की असल जमीन तुम्हें दे दी गई है। कल रात जमीन ने सिर्फ चोरों से खुद को छुपाया। आज सुबह सूरज के साथ फिर से यह खजाना तुम्हारे कदमों में होगा, मगर अब तुम अकेले नहीं रहोगे। फिर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ अलिफाटे आलिफ, और जैसे ही उनके अल्फाज खत्म हुए, जमीन के एक हिस्से से धीरे धीरे जाफरान के पौधे दोबारा उगने लगे। सोए की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, रिस्क सिर्फ हाथ की मेहनत से नहीं, दिल की नीयत से भी मिलता है। इस जमीन को संभाल, बांट और हमेशा हक का रास्ता चुन। सुए ने इस दिन से जंगल के जाफरान को रिज़्क़ हलाल का जरिया बनाया। वो खुद अमीर ना हुआ, बल्कि दूसरों को अमीर करता गया। महल्ले में गरीबों को काम दिया, मुसाफिरों को खाना खिलाया और यतीमों के लिए मदरसा बनवाया। शहर में इसका नाम जाफरान वाले फकीर के तौर पर मशहूर हो गया। एक ऐसा फकीर जिसके हाथ में दौलत थी, लेकिन दिल में कनात और शुक्रगुजारी।